साଙ୍ଗमाने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानीर नवम भाग पूर्व भाग जदि आपण माने शुणी नांती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी साଙ୍ଗमाने। 2 दिन हला महाप्रभुक स्नान पूर्णमी जाइछि। कहानी माध्यम रे चलतु टिके पुरी आडे बुली आसीबा। किए किए जगन्नाथ को भल पाती कमेंट करी जय जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तुमे भी गोटे पिला जे आइंस खाउन। अर्पिता कहला छी सेगुडा किए खाए। भाउज तुमे घरु आसिले मो पई आचार आनिब। से दिन तुम घरे खाइथिली भल लागुथुला। लीजा कहला हाँ आनिबी। एतिकी बेले पिकु आसी पहुँची गला। पिकु को देखी लीजा कहला कौन बाबू आसिलो। अच्छा तुमे सबुदिन अर्पितांक स्कूल फेरिया बाट को चाहि बसुछ। कथा कौन तुम भाई भौणी भितरे किछि गोटिए खिचड़ी पकुछि कौन मोते कहबनी। सांग माने पूर्व भागरे एति बाट जाई शुनिथिले। चलंतु आगो को सुनिबा। पिकु लीजाऊ कहला किछि नहीं भाउज तुमे आम भाई भौणी कथारे मुंड खेलाओ नहीं। एतिकी बेले राजार खंडिकाश शुणिबारु लीजा कहला ओके मु आसुची तुम रहस्य मु काली बुझिबी। अर्पिता को प्रीति विषय पचारि ता पई आनिथिबा गोटिए चॉकलेट अर्पिता को देई पिकु कहला एइटा तो भाउज को देई दबु। अर्पिता कहला भाउज ना चोपा मते भल डाक पियन करिछ। पिकु अर्पिता को कहला मो भौणीटा लो देईदेबू ताकू तू जहाँ कहबू आनीदेवी से जहाँ देव नहीं आसबू। अर्पिता कहला हौ। पिकु अर्पिता को पढ़ा कही पलैला। राजा आसबारु लीजा गला बेडरूम को। राजा ड्रेस बदलौ थाए। लीजा राजार पछाड़ू जाबुड़ी धरी कहला कौन है तुमर एते राग कौन असुविधा कुह। राजा पेली देला जोरे लीजा को कहला किछि नुहे मु तो खोड़िया खंडिया हेछि ना तुमको पोषी पारिबी नाही। तुमे चाकरी करी मते पोषिब। लोक कहिबे हे देख राजा जाउछि माइकिनिया चाकरी पैसा रे अयस करुछि। लीजा कहला एइटा तुम मनर भावना। संसार रे केते स्त्री चाकरी करुछन सेथिर असुविधा कौन अछि। मते जेते माठू माठ मु सेही दरपड़ा काठे कथारे अछि घुसुरी प्रकृति पंकरे लोटे मनीष प्रकृति मले तुटे। तेणु राजा कोठी बदलिब से तार असल रूप देखाई कहला ओ ताहाले मैडम चाकरी करिवे बोली स्थिर करि दैछंती। चाकरी करिब ना चाकरी ना रे आउ किछि लीला। लीजार स्वाभिमान उपरे आँच आसिला। तेणु राग जर्जरित लीजा कहला कौन एमिति सेमिति कथा कहूच। अरे तुम ठारू एई आशा करा जाई पारे जहा प्रकृति जेमिति। प्रकृति कोठी बदलिलाणी मु भाबिथिली तुमे बदली जाइछ। राजा राग पंचमକୁ चढ़ीगला। लीजा भी थम हैला नहीं। लीजा रागरे कहला हाँ मु चाकरी करिबी अलबत करिबी। बापा बोउ तो हाँ मारिले तुमर कौन सुविधा। राजा लीजा हाथ धरी टाणी टाणी नहीं गला बाहर को। रूम्र बाहर को ठेली दे कहला ठीक अच्छी जाओ चाकरी कर सबुदिन पाई चली जाओ ए घरू मो जीवन रू मो आखि सामनारू चाकरी करिवार थिला तो बाहा हेबा कौन दरकार थिला। लीजा कांदुथुला आखिरु तार लुह गड़ी पड़ुथुला। मीनू राजार पाटी शुणी दौड़ी आसिले पचारे कौन हैला एमिति भल दिन रे पाटी करुछु। लीजा सेमिति कांदुथुला कहला बोऊ मु आम घर को पळेबी सबुदिन पाई आउ केबे भी एठी को आसीबी नहीं। एहा कही लीजा रागरे रूम को जाई आटाच खोली पैक करी पकाइला तार ड्रेस सबू। मीनू को मुंड गोलमाल होई गला। घटना कौन जानिबा को पचारे राजा को। राजा किछि कहिला नहीं। लीजा भी किछि कहिला नहीं खाली कांदु थाए। मीनू राजार हाथ धरी भिड़ी भिड़ी नहीं गले रूम भीतर को बसई दिले खट उपरे। कहले अलक्षणा टोका कौन हेछि कह मरे काहेकि तू सब बेले एमिति हेउचु। तो बापा घरे नहांती मु एबे कौन करिबी। हे भगवान कि बेलारे पुआ जन्म कली जे। ए माँ लीजा कौन हेछि कह। ए माणबसा गुरुबारे एमिति हाँ नालो माँ लक्ष्मी छाड़ी जिबे। लीजार हाथ टहरी टाणी नहीं बसई देले सोफा उपरे। मारे ए राति अधरे एमिति शाढ़ी पैक करी कुआड़े जिबुलो तू परा मो घरर लक्ष्मी। माँ तू टिके बुझलो कौन हेछि कह। लीजा कांदुथुला किछि कहु न थाए। अर्पिता लीजार लुह पोछि देई टाणी नेला आर घर को बुझाइला भाउज एमिति कांद नाही प्लीज मो राण कौन हेछि कुह मते। तुमे किछि न कहले आमे केमिति जानिबू। मीनू राजा को गाली करी कहले काहेकि तू एमिति लोक हसा हेउछु रे तते भल दशा नाही बुझिलु। भल बोहुटा को मोर एते बड़ दिन रे कंदेई देलु तू। मीनू राजा को पचारे अरे कौन हेछि कह टिके कौन हेछि तुम दुहींक भितरे सबु बेले एमिति काहेकि ताको गाली करुछु। अरे अमनीषटा कि रे माणबसारे घरर लक्ष्मी को चिड़ौछु सबु तो बापांक दोष।
ତତେ ଗେହ୍ଲା କରି ଏତେ ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସିଏ। ଏତିକି କହି ଦୌଡ଼ିଲେ ଲିଜା ପାଖକୁ। ଲିଜା ହାତ ଦୁଇଟି ଧରି ନେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କହଲୋ ମା? ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହି ତୁ ତା ମୁହଁ କାହିଁକି ବଢ଼ାଉଛୁ? ଲିଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମିନୁ ଲିଜା ଗାଲରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ମାରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହନା। ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଶାଶୁଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ ଯେଉଁଦିନ ତାର ଅର୍ଥି ଉଠେ। ଲିଜା କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ଆଉ ତୁ ଏତିକିରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ। ମା ଲୋ, ଜୀବନଟା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଏକା ଚାଲିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ପୁଅର। ମାରେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା। ତୋ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, କାଲି ତାର ବିଚାର ହେବ। ଅର୍ପିତା ଲିଜାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। ତୁମେ ଭାଇଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ପଛେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ମିନୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଲିଜା କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ତୁ କିଛି କହୁନୁ, ସେ କିଛି ବି କହୁନି। ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଲିଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ଲିଜାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ମିନୁ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଅଲକ୍ଷଣା, ପରମ ପଞ୍ଚିଆ, ମୋ ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନାହିଁରେ ତତେ କହିବାକୁ। କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ ରେ? ତୋ ସାଙ୍ଗର ପିଲା ବାହାସାହା ହୋଇ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରିବାକୁ ତୋ ବାପା ତାକୁ କହିଥିଲେ, ସେ କହିନଥିଲା। ଆରେ ସିଏ ତ ମନା କରୁଥିଲା। ଲିଜା ଚାକିରି କଲେ ତୋର କ'ଣ ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତ। ରାଜା ଜବାବ ଦେଇ କହିଲା, ଚାକିରି କରିବାର ଥିଲା ଯଦି ବାହା କାହିଁକି ହେଉଥିଲା? ମିନୁ ରାଜାକୁ ଚିଲେଇ କହିଲେ, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ ଗପୁଛୁ। ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଏମିତି ହେଉଛୁ? ସେ ଜିଦି ଧରିଛି ଘରକୁ ଯିବ, ବୁଝିବୁ ଏଇଥର। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ଶିଖୁନୁ। ଯା, ତତେ କିଏ ବୁଝେଇବ? ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲୋକ ହସା କରେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମିନୁ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ପଳେଇଲେ। ଲିଜାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। ଲିଜାକୁ ରାଜା ପାଖକୁ ନ ଛାଡ଼ି ପାଖରେ ଶୁଆଇଲେ। ଲିଜା ରାତି ସାରା କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ ଅର୍ପିତା ମିନୁ ତାକୁ ବୁଝଉଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ରାଜା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରାଗରେ ଅଫିସ ପଳେଇଲା। ଲିଜା ବି ରାଜା ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଜମା। ଅର୍ପିତା ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା ଅଭିପ୍ସା ସହ। ମିନୁ ଲିଜାକୁ ଖାଲି ବୁଝଉଥାନ୍ତି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ସୁବାସଙ୍କ ଫେରିବା ପଥକୁ ଚାହିଁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉଥାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି? ଘରେ ଏତେ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଅଥଚ ସିଏ ସମୁଦି ଘରେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଲିଜାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଅରୁଆ ପଖାଳରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚକଟି ଆଳୁ ଦିଟା ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ଚଟୁଣି କରି ଖାଇ ବସିଲେ। ଲିଜା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଖାଉଥାଏ ଆଉ ମିନୁ ତାକୁ ବୁଝଉଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ମିନୁ କହିଲେ, ହେଇ, ବାପା ଆସିଲେଣି କି କ'ଣ? ଖାଇଦେ ଶୀଘ୍ର, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇ ସବୁ କହିବି। ଲିଜାର ଖାଇବା ସରି ଆସିଥାଏ। ଉଠିଗଲେ ମିନୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆସିବା ଖବର ଶୁଣି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା ଲିଜା। ଖାଇବା ବାସନ ଉଠାଇ ମାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଦିଦି ଦିଦି କହି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଲିଜାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ପୂଜା। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଲୁହ ଦେଇ ବାହାରି ଆସିଲା ପରି ସାନ ଭଉଣୀ ପୂଜାକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଦେଖି ଲିଜାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଲୁହ ହୋଇ ଆଖି ଦେଇ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ପୂଜାକୁ ଅଇଁଠା ହାତରେ ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଲିଜା। ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପୂଜାର ସାହାରା ତାକୁ ଯେମିତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା। ପୂଜା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ଲିଜାର ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ପୂଜା କହିଲା, ଦିଦି ଲୋ, କାନ୍ଦେନି, ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ତୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଲିଜାର ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂଜା ବା କେମିତି ବୁଝିବ? ଲିଜା ବି ପୂଜାକୁ ଏସବୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ଲୁଗା କାନିରେ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ରହ, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଆସୁଛି, ବସ ଏଇଠି। ତୁ କେମିତି ଅଚାନକ ଆସିଲୁ ଯେ? ପୂଜା କହିଲା, ଆରେ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ଘରେ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆର ସପ୍ତାହରୁ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର କଥା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଆସି ତତେ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ଯାହା ହଉ, ତୁ ପୁଣି ଚାକିରି କରିବୁ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ତା ଅଜାଣତରେ ଲିଜାର ଅଜାଗା ଘା ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲା ପରି ଲିଜା କି ଉତ୍ତର ଦେବ ବୁଝି ନ ପାରି ପୂଜାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା, ବସ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସନ ଦିଖଣ୍ଡ ଧୋଇ ଆସୁଛି। ମିନୁ ସୁବାସକୁ ପାଣି ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦି ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ପଚାରିଲେ, ଚାହା ଆଣିବି କି? ସୁବାସ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ହେଉ ହେଉ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ମିନୁ, ସମୁଦୁଣୀ ଆମର ସକାଳୁ ଉଠି ପେଟେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ଭାରି ଭଲ ଦୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ।
ସମୁଦି ଆମର ତ ପିଠା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କାଲି କେତେ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇ ଖୁଏଇଲେ କୁହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିନୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ। ସୁବାସ ଅନର୍ଗଳ ଗପି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମିନୁକୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ଦେଖି ସୁଭାଷ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଠିଆ ହୋଇଛ? ଆଉ ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛି? ମିନୁ ସୁବାସଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାରିଆଡ଼କୁ ନେଇ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ। ସୁବାସ ଶୁଣି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଓ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ମୁଁ ସାଥିରେ ଝିଅଟାକୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ କଥା ବି ଦେଇ ଆସିଛି ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀକୁ ବୋହୂ ଚାକିରି କରିବ। କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଗୋଟେ ପଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭବିଷ୍ୟତ। ରାଜା ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମିନୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଘରେ ଏ ସମୟରେ ଯେମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ ହୁଏ। ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଓଲମ ବିଲମ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ। ମିନୁ କହିଲେ, ସବୁ ତୁମ ଦୋଷ। ପୁଅକୁ ଗେହ୍ଲା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲ, ଏବେ ବୁଝ। ବିଚାରୀ ବୋହୂଟା ରାତି ସାରା ଶୋଇନି, ରାତି ସାରା ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଏଡ଼େ ଅଲକ୍ଷଣିଆଟା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲା। ଛୁଆଟା ଦିନ ସାରା କେଡ଼େ ଖୁସିରେ କେତେ କାମ କରୁଥିଲା। ଶୁଣ, ଏସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉନି। ଏବେଠୁ ରାଜାକୁ ସୁଧାରି ନିଅ, ନଚେ ଦିନ ଆସିବ ଆମକୁ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ଦିନେ। ସୁବାସ କହିଲେ, ହଉ ସେ ଆସୁ, ମୁଁ ବୁଝି ଯାହା ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ତୁମେ ଗଲ, ଯାଅ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଝିଅଟା କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଏସବୁ ତା କାନରେ ନ ପଡ଼ୁ ଯେମିତି। ମିନୁ ପୂଜାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇବାକୁ କହି ଲିଜାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନେଇ କହିଲେ, ମା ଲିଜା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ପୂଜା ଆଗରେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ତୁମ ଘରେ ଜାଣିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମା, ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ, ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ଦେ। ଦେଖ ମା, ଏ ଘର ପରିବାର ସବୁ ତୋର, ତେଣୁ ଏ ଘରର ସମ୍ମାନ ତୋ ହାତରେ। ଘର କଥା ବାପ ଘରେ କହି ତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏକା ଘଇତା ସାତ ସଉତୁଣୀ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବାପଘର କଥା ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିବା ବି ଅନୁଚିତ। ତୁ ପରା ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ମୋ ମାଟା, ଦୁଇ ପରିବାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଚାଲିବୁ। ସେ ପରିବାର ତୋ ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କର, ଆଉ ଏ ପରିବାର ତୋ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କର। ତେଣୁ ମାରେ, ସବୁର ଡୋର ତୋ ହାତରେ। ଏବେ ପୂଜା ଘରେ ଅଛି, କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ପୂଜା ଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲିଜା ମିନୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭାବିଲା, ସତରେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଏମିତି ଶାଶୁ ପାଇଛି। ମୋ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବି ଦିନେ ମୋତେ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ନଥିବ। ମିନୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଲିଜା କହିଲା, ବୋଉ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଶାଶୁ ହୁଅ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ବୋଉ, କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଘର କଥା। ରାଜା ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ପୂଜାକୁ ଅଚାନକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ରାଜା। ନିଜ ରାଗରୁଷାକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ପୂଜା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ରାଜା। ପୂଜା ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, କ'ଣ ଭାଇ, ଏମିତି ଦେଖି ଚୁପଚାପ ପଳଉଛ? କ'ଣ ରାଗିଛ କି? ରାଜା ହସି ଦେଇ ପଳେଇଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ସୁବାସ ରାଜାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଆସେ, ଟିକେ କଥା ଅଛି। ରାଜା ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଯିବା ପରେ ସୁବାସ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୋର? କି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛୁ ତୁ? ମୁଁ ତ ବୋହୂକୁ କହିଥିଲି ଚାକିରି କରିବାକୁ। ଆରେ ସେ ତ ତୋତେ ନ ପଚାରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତୁ କିଛି ନ ବୁଝି ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ରାଜା କହିଲା, ସେ ବି ତ ଯୁକ୍ତି କଲା। ସୁବାସ କହିଲେ, ଦେଖ ରାଜା, ସେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରିଛି ତେବେ ତାର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ବାପା, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଦେବା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାବୁରେ, ଥରେ ଭାବିଲୁ, ବିଚାରୀ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଠିକୁ ଆସିଛି ଆମକୁ ନିଜର କରି ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ହତାଦର କରିବା, ତେବେ ଅମଣିଷ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିବ? କେତେ କେତେ ବଧୂ ହତ୍ୟା, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ଭାବିଲୁ ଆମେ ବି କ'ଣ ସେଇଥିରେ ଗଣା? ବାବୁରେ, ତୋର ବି ତ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କଲେ କ'ଣ ତା ଚରିତ୍ର ଦୋଷାବହ? ରାଜା ନିରୁତ୍ତର ରହିବା ଦେଖି ସୁବାସ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୋ କଥା କହ। ତୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତୋର କେତେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ଲିଜା ତୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବ? ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁନୁ ଲିଜା ସହ ରହିବାକୁ, ତେବେ ଲିଜା ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯାଉ। ମୁଁ ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି କ୍ଷମା ମାଗି ପଠେଇ ଦେବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ରାଜା କିଛି ବୁଝିପାରି କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଲିଜାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନା। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ସୁବାସ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂଜାକୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ରାଜାର ବ୍ୟବହାର। ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଲିଜାକୁ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ପଚାରିଲା, ଦିଦି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ? ତୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁଟି? ଲିଜା କହିଲା, ହଁ ରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଅର୍ପିତା ପରି ନଣନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି।
मु बहुत भाग्यवान लो। पूजा कहला समस्त कथा कहलु आउ जहा कथा मु शुणिबाकू चाहूँगी तांको कथा कहलुनी सब ठीक ठाक तो मते कहीं टिके संदेह होची भाईंक व्यवहार रे। लीजा किछि कही आसुथुला देखिला राजा छिड़ा होईची दुआर मुहरे एक लयरे चाही। राजा को एमिति कबाट पाखरे छिड़ा होइतिवा देखि लीजा डरी जाइथिला। मने मने ठाकुर डाकिला, हे प्रभु से किछि रोला न करंतु, पूजा कथा निश्चय से शुणी नेइछंती, जदि से किछि कुहंती अजथारे पूजा खराब भाविबो। हे प्रभु किछि कर। राजार बढ़ुवा स्टेप देखि अनेक आशंकार ठाकुर को डाकिला लीजा। राजा लीजा और पूजा पाखु जाई कहला, साली साहेबा तू एकदम ठीक अनुमान करिछु। प्रकृत रे तो दीदी पाई मु योग्य नुहे, तेणु से समस्त कथा कहला किंतु मो कथा किछि कहला नहीं। पूजा हसी दे कहला, भाई प्लीज सेमिति किछि नुहे, तुमे भूल बुझिल। लीजा एसब भितर उठी चली जाउठला। राजा टाणी धरला ता हाथ। पूजा कहला, ओए ओए क्या सीन है भाई, मियाँ बीबीरे मु कबाब हो जाउची, पूरा हीरो हिरोइन को रोमांटिक सीन। लीजा हाथ मुकुलाई जीवाकू चाहिला। राजा कहला, लीजा मोर तुम सह किछि कथा अछि। पूजा कहला, ओके ओके तुमे दुहे कथा हुओ मु आसुची। यह कही पळेइला से। लीजा अभिमाने कहला, छाड़ मो हाथ। राजा निज दुई कान धरी आंठू माड़ी बसीगला लीजा पाखरे। कहला, प्लीज लीजा मते क्षमा कर, मु राण खाई कहूची एमिति भूल केबे करिबी नहीं, एइटा शेष भूल, प्लीज क्षमा करि दियो मते। नारी स्नेह करुणा क्षमार अवतार। से जेते बड़ पोजिशन ने थाउ ना कहीं सबुबले स्वामी को निज हृदय देवता आसन देई आसीची सबुदिन पाई। पुराणरू इतिहास जाए सबुठी नारी पाई ता स्वामी देवता। लीजा भी तो जड़े नारी, विशाल हृदयर अधिकारिणी। राजार ता गोड़ तले बसी क्षमा मागिवा ताकू भल लागिला नहीं। नारीटी जेते कठोर होई थाउ, जेते रागी थाउ, सबुबले स्वामीर पदे मिठा कथारे तरली जाए ततला निया धासरे तरली जाउथुवा महम परी। लीजा सेमिति तरली गला राजार पदे कथारे, भूलीगला सबु राग अभिमान, बसी पड़ा राजा पाखरे। राजा हाथ दुईटी ता कानरू काढ़ी कहला, प्लीज मते एमिति भूल मागी निजकू छोट कर दियो नहीं। राजा लीजा को प्रेमर आलिंगन करी कहला, प्लीज लीजा मोर भूल होईची, मोर तुमको एमिति कहिबार नथिला। लीजा सत कहबी मु तुमको बहुत भल पाए, निज जीवन ठू अधिका भल पाए। सत कहबा गले तुमे कहा सह कथा हेले तुमको किए आड़ आखिरे चाहिले मो देहरे निहा लगी जाए। प्लीज लीजा मते छाड़ी जीवा कथा कुह नहीं, मु पागल होई जीवी तुम बिना। लीजा बुझी पारुथला राजार भल पाइबा, अनुभव करुथुला एहा राजार भल पाइबा सह एक प्रकार पागलामी हटे। जीवन एमिति जी हेब नाही। किंतु सबू बुझीबी राजा को कोले नहीं राजार मथारे चुंबनटिए आंकी देई कहला, प्लीज मते क्षमा कर दियो, मोर भी भूल हो जाइछि, मु तुमको छाड़ी कुआड़े जीविनी। राजा कहला, नाई लीजा तुमे चाकरी कर, मोर किछि आपत्ति नहीं, किंतु प्लीज मो पाखरु दूरे जीव नहीं। लीजा हसी देई राजार चुटी को साउले देई कहला, प्रमिस कुआड़े जीवी नहीं। राजा लीजा कहला, ए लीजा पूजा आसीछि, चल काली पूरी बुली आसीबा। लीजा कहला, अरे काली केमिति जीवा, अर्पितांकर परा स्कूल अछि, रविवार जीवा। राजा कहला, हाउ ठीक अछि। लीजा जाउथला। राजा पुणी लीजा को भिड़ी आनला निज छाती ऊपर को कहला, एई शीघ्र आसीबो काम सारी, बहुत कथा अछि तुमको कहिबाकू। लीजा राजार प्रशस्त छाती निजको अलगा करिवार चेष्टा करी कहला, पुणी कौन कथा। राजा कहला, से सिक्रेट कथा, तुमे शीघ्र आस, काली राति सारा अलगा रहिल, मु सोई नहीं तुम बिना। लीजार गोलापी ओठ दुईटी को चुमी दे राजा कहला, प्लीज शीघ्र आसिब। लीजा दौड़ी पड़ाइला लाज सड़ सड़ होई। रविवार सकाळ अभिप्सा सकाळु उठी बसिला बेलकू नजर पड़िला ता कढ़रे शोइथिबा शिलांक उपरे। शिला कंबल घोड़े होई प्रबल जररे कंपुथुले। अभिप्सा ता मामा को एमिति अवस्था देखी व्यस्त होई शिलांक बेकरे हाथ मारिला। प्रबल खई फुटा ताती। अभिप्सा व्यस्त होई पड़िला। मन को मन कहला, हे प्रभु मामा को एते जर, अथच मु तांको पाखरे सोई किछि जानिनी, मु एबे कौन करिबी। अभिप्सा शिला को हलई उठेइबाकू चेष्टा कला। प्रबल जररे कंपुथुवा शिला अभिप्सा को उत्तर देवा अवस्था नथिले। अभिप्सा तरबर होई ब्रश करी ड्राइवर काका को डाकिला शिला को डॉक्टर पाखु नहीं जिबाकू। शिला को उठाई ब्रश कराई नहीं गला डॉक्टर पाखकू। मेडिसिन और पाउरुटी किनी शिला को खुआई शिला मुंड उपरे बसी
ଓଦା ପଟି ପକେଇଲା। ଶିଲା ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଜିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲା ଆସି କିନ୍ତୁ ଭୋକରେ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବ? ନା ତାକୁ ରୋଷେଇ ଜଣା ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା। କିନ୍ତୁ ଶିଲା ରୋଷେଇ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନଥିଲେ। ଅଭିପ୍ସା କିଛି ନ କଲେ ଦୁହେଁ ଉପାସ ରହିବେ। ଅଭିପ୍ସା ବହି ବନ୍ଦ କରି ଗଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଫୁଲକୋବି କାଢ଼ି ଓ ଆଳୁ କାଢ଼ି କାଟିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ଫୁଲକୋବି ଭାଜିବାକୁ ପକେଇଦେଲା କଡ଼ାରେ। କୋବିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ପକେଇ ସାରି ଭାଜିଲା। କୋବି ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଚାଖିଲା ସେ। ନା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। କେମିତି ଖାଇବି ଏ ଭଜା? ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି। କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ। ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଓ ଚିଲି ସସ୍ କାଢ଼ି ପକେଇଲା ଭଜାରେ। ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି କୋବି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ଜାଣିନି। ଏମିତି ଭାବୁଛି ଦଲକାଏ ପବନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଭିଗଲା। ଅଭିପ୍ସା ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କିଛି ପାଉଁରୁଟି ଓ ଭଜା ଧରି ତା ପାଇଁ ଓ ଶିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଗଲା। ଶିଲାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଟିକେ କମି ଆସିଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଶିଲାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଖଟରେ ତକିଆ ଆଉଜାଇ ବସାଇଲା। ଖୁଆଇଦେଲା ପାଉଁରୁଟି ଓ କୋବି ଭଜା। ଶିଲା କୋବି ଭଜା ଖାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଧନ ଏତେ କାମ କରିଦେଇଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭଜା। ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ ଶିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଠାତ୍ ଶିଲାଙ୍କ ନାକରେ କିଛି ଗନ୍ଧ ବାଜିଲା। ଶିଲା ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ବେଡ୍ ଉପରୁ ଉଠି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଶିଲା। ପ୍ରବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଗନ୍ଧରେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି। ବିକଳରେ ଶିଲା ଘରର ଝରକା ସବୁ ଖୋଲି ପକାଇଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଶିଲାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲା। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଶିଲା କହିଲେ, ଯା ଏ ଘରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଉ। କିଛି ଲାଇଟ୍ ମାରେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ କରିଯିବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଶିଲା। ପଚାରିଲେ, ଅଭିପ୍ସା ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମାମା ଗ୍ୟାସ୍ ପବନରେ ଲିଭିଗଲା ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଅଭିପ୍ସାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଶିଲା। କହିଲେ, ମୋ ଧନ ଆଉ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଲାଗିବୁ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଶିଲା ଟିକେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ, ଯା ତୁ ଯାଇ ପଢ଼। ମୁଁ ଦିନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ତୁ କରିଥିବା କୋବି ଭଜା ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ହସିଦେଇ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା। ଅଭିପ୍ସା ପଢ଼ି ବସିଲା। ଆଉ ଶିଲା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମିନୁ। ମିନୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଅପା ତୁମେ ଏମିତି ଅଚାନକ ଖବର ନ ଦେଇ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ମିନୁ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଶିଲାଙ୍କ ହାତକୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଲା ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଅପା? ମିନୁ କହିଲେ, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଭାଇ ତୁମ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତାପରେ ଘରେ ତୁମେ ତ ଏକା ଲୋକ। ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଦୁହେଁ ଖାଇବ କ'ଣ? ତେଣୁ କିଛି ରୁଟି ଭଜା ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଭାତ ଚିକେନ ତରକାରୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଶିଲା ମିନୁଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉ ନେଉ କହିଲେ, ଅପା ତୁମେ ବି ଏସବୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମିନୁ କହିଲେ, ଆରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହୁଛ ପୁଣି ପର କରି ଦେଉଛ। ମୋ ଭଉଣୀର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତିକି ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଅଭିପ୍ସା ମିନୁଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଯାଚିଲା। ମିନୁ କହିଲେ, ନା ଲୋ ମା, ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବି ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମୋ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ଯାଏନି। ଇସନଫୁଲିଆ ଦେହ ନା, ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରି ଆସିଛି। ଶିଲା କହିଲେ, ନାଇଁ ମୋ ଅପା, ଏ କି କଥା? ରୁହ ମୁଁ ଚା କରି ଆଣୁଛି। ଶିଲା ହାତ ଧରି ନେଇ ମିନୁ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବସ। ମୁଁ ପଳେଇବି ଏବେ। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ଶିଲା ଓ ମିନୁ କିଛି ଗପସପରେ ଲାଗିଗଲେ। ଅଭିପ୍ସା ପଢ଼ାରେ ବସିଗଲା। ରାଜା, ଲିଜା, ପୂଜା ଓ ଅର୍ପିତାକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୁରୀରେ। ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଆସିଥିବାରୁ ଲିଜା ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ୍ମ ପଙ୍କଜରେ। ଲିଜା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନଣନ୍ଦ, ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିକୁ ମଥାରେ ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ଚକାଚକା ନୟନରେ ନୟନ ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲା ଲିଜା। ଦେହରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ।
आखिर लुह बड़ ठाकुरଙ୍କ दर्शନରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଉଥାଏ गंगा जमुना निर्झरिणी स्रोत परी। ओह कि सुंदर दर्शन, कि सुंदर अनुभूति। सते अबा चकाचका नयन दुईटी सबुबले अपलक दृष्टि चाहि रही तार भकत को। सतरे से भकतंकर आउ भकत तांकर, से तो भकत भावरे बंधा। सेथिपाई तो भक्त प्रेम गदगद होई कुंढेई पकई थाए अरुण स्तंभ को आउ गरुड़ स्तंभ को। लीजा कांदुथुला, राजा भी कांदुथुला ठाकुरंक नयन जुगल देखी। कि जादू अच्छी केजाणी, कला जादूगर आखिरे भक्त को कंदेई दिए। तीन मूर्ति सुंदर दर्शन करी आत्मतृप्ति लाभ कले समस्ते। आसवाकू इच्छा हेउनथिला काहार, तथापि पाद दुईटी पछकू फेरेइले समस्ते। हठात पंडा जनक आसी कहले, मते 200 टंका दियो, मु तुम समस्त को ठाकुरंक रत्न बेदी पाखकू नहीं जीवी। ओह कि सुवर्ण सुजोग, किए बा हाथ छड़ा करिबो ठाकुरंकू पाखरे पाइबाकू। ठाकुरंक रत्न मंडप को टिके छुईदेले कि खुशी। पंडा कौन नेबे न नेबे सेतिरे किछि फरक पड़े नहीं भक्त को। राजा और लीजा बहुत खुशी हो गले, मन चाहुथिबा जिनिस पाईगले दुही। ठाकुरं को जाई रत्न मंडप छुई दर्शन कले समस्ते। ठाकुरं पाखरे भोग करी फेरिले माँ विमला मंदिर, सरस्वती मंदिर एवं पार्श्व देवदेवी दर्शन करी माँ लक्ष्मी का दर्शन कले समस्ते। महालक्ष्मी का दर्शन सारी कोइली वैकुंठ दर्शन करी जगन्नाथ निकटरे निज निज गुहारी जणे आनंद बजारे टंक तोराणी पी राजा पचारला, अभड़ा खाइबा कि ठाकुरंक महाप्रसाद किए बा मना करिबो। समस्ते हाँ मारी अभड़ा खाई गले समुद्र कूल को। सांग माने नेक्स्ट पार्ट रे सुनिबा समुद्र कूल रे कौन सब होला, बहुत मजा मस्ती आग को कहानी रे अछि। कहानी जदि आपण मानकु भल लागुछि निहाती सब्सक्राइब टे करिवे, आउ केमिति लागुछि कमेंट करी जणैबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु, कहानी सुनी सब्सक्राइब करिया भूलियोनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।